24일 파이낸셜 타임즈에 나오는 아마존이 AI 회사인 엔트로픽에 투자한 내용을 가지고 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제목은 Amazon put the $4 billion more into AI startup Anthropic. 아마존은 AI 스타트업 엔트로픽에 $4 billion, 그러니까 우리나라 돈으로 약 5조 원의 돈을 투자한다고 합니다. Tech Group doubled its investment as a race to dominate the sector heat up. 테크 그룹이란 건 여기선 아마존을 말하고 아마존은 그 투자를 두 배로 증가시킨다는 겁니다. 뭐하기 위하냐면 그 섹터, AI 섹터를 dominate, 지배하기 위한 경쟁이 증가됨에 따라서 Amazon has invested a further $4 billion in artificial intelligence startup Anthropic, doubling its total investment in the company to $8 billion as the big tech race to dominate the generative AI sector intensifies. 아마존은 인공지능의 스타트업인 엔트로픽에 $4 빌리언 달러를 보다 더 투자한다고 합니다. 그래서 그 토탈 전체의 인베스먼트, 그 회사에 대한 투자는 약 $8 빌리언 달러가 되겠습니다. 우리나라 돈으로 해서 약 12조 원이 되겠죠. As the big tech race, 그러면서 이러한 일반 인공지능 섹터에 대한 지배력을 강화하기 위한 이러한 빅테크 기업들의 경쟁이라는 게 점점 심화됨에 따라서 그렇다는 겁니다. The deal will be Amazon's biggest ever venture investment after it committed the initial $1.25 billion in the San Francisco-based group in September last year, increasing that to $4 billion at the end of the March. 이 딜이라고 하는 것은 아마존의 가장 큰 벤처의 그 기업에 대한 어떤 투자라는 겁니다. after 이것이 커밋했는데 작년에 있는 9월에 샌프란시스코에 베이스되어 있는 그룹, 이게 바로 엔트로픽인데 엔트로픽에 약 1.25 빌리언 달러를 초기에 이를 투자한다고 커미트, 결국 약속한 후에, 그리고 인크리징 했다는 겁니다. 그 금액을 뭘로 3월 말에 약 4 빌리언 달러로 인크리즈 했다는 거죠. 처음에 작년 9월에 1.25 빌리언 달러를 처음에 초기에 1.25 빌리언 달러를 넣었는데 그 다음에 올해 3월까지 해가지고 결국에는 4 빌리언 달러를 투자했다는 겁니다. 누구에게? 샌프란시스코 베이스된 엔트로픽입니다. The funding is one of the number of investment partnerships struck between the AI startup and so-called hyperscalers, a large cloud service providers, over the past years. 이 펀딩, 이런 투자라고 하는 것, 이러한 자금 모집이라고 하는 것은 AI 스타트업과 우리가 불리우는 하이퍼스케일러, 이 하이퍼스케일러는 뭐냐면 커다란 클라우딩을 서비스를 제공하는 사람들 사이, 결국 여기에서는 아마존을 말할 거고 그 다음에 스타트업은 엔트로픽을 말할 것입니다. 이거와의 서로 간의 어떤 투자의 파트너십의, 수많은 투자의 파트너십의 하나라는 겁니다. 작년 over the past year, 작년 기간 동안에 Microsoft invested more than 13 billion in OpenAI while backing the French AI startup Mistral and Abu Dhabi-based G42.
마이크로소프트는 오픈 AI에 13 빌리언 달러를 보다 더 이상을 투자를 했고, 또한 그 동시에 뭐냐면 프렌치 AI 스타트업인 미스트랄과 아부 다하비 바이스트 G42에 또 투자를 했습니다. Google has a deal with Cohere where it provides cloud infrastructure to train the Canadian startup's AI software. 그러면서 구글은 또한 Cohere라는 업체와 딜을 했는데, 그러면서 이 구글은 하나의 클라우드 인프라스트럭처를 제공한다는 거죠. 하나 기반 시설을 제공한다는 겁니다. 뭐 하기 위해서? 캐나디안 스타트업인 AI 소프트웨어를 트레인하기 위해서 구글이 클라우드 인프라스트럭처를 제공한다는 겁니다. 여기서 말하는 코히어가 캐나디안 스타트업 AI 소프트웨어를 말하고 있습니다. 캐나디안 스타트업이 코히어입니다. Dario Amodei, the co-founder and chief executive of Anthropic, said its AI software cloud had a year of the breakout growth. 하나의 창업자이고, 그 다음에 하나의 최고 책임자인 엔트로픽의 최고 책임자인 다리오 아모데이가 말을 합니다. 그 AI 소프트웨어 클라우드는 하나의 breakout growth, 급성장하는 해를 가지고 있다고, 급성장했다고 그럽니다. Our collaboration with Amazon has been instrumental in bringing the cloud's capabilities to millions of end users across tens of thousands of customers, he added. 그가 또 덧붙이기에 뭐라 그랬냐면, 이러한 아마존과의 성우 간의 협족은 매우 도움이 되어 왔습니다. 뭘 하는데? 이 클라우드, 자기가 가지고 있는 이 서비스인 클라우드 능력 자체를 엔드 유저, 수백만의 그러한 사용자들에게 능력들을 제공한다. 어디를 통해서? 누구를 가로지르면서냐면, 약 수천 명의 커스터머들, 고객들을 통해서 마지막 최종 유저들에게, 수백 명의 최종 유저들에게 그러한 클라우드 능력들을 제공하는 데 있어서 매우 도움이 되었다는 겁니다. We are looking forward to working with Amazon to train and power our most advanced AI model. 우리는 아마존과 함께 일을 하기를 학수고대하고 있다는 겁니다. 뭐 하기 위해서냐면 가장 advanced, 진화된 AI 모델에 대한 파워와 그 다음에 훈련을 위해서. As the race to build a more powerful AI system accelerated, capital-intensive nature of technology has resulted in consolidation in the space. 그러면서 보다 힘있고 보다 능력이 있는 AI 시스템을 건설하기 위한 레이스, 그 경쟁이라는 게 가속화됨에 따라서 이 캐피탈, 결국 자금이 많이 쓰이게 되는, 자금이 많이 필요하게 되는 이러한 기술이라는 것은 이 공간, 즉 이 인더스트리에 있어서의 컨솔리데이션, 합병의 결과를 나왔다는 거죠. Founder of step at AI startups such as Adapt, Inflection, or Character AI have been hired by Amazon, Microsoft, Alphabet, respectively. 그러면서 이런 AI 스타트업, 누구냐면 Adapt, Inflection, Character AI와 같은 AI 스타트업에서의 창시자와 창업자와 그 다음에 이 일하는 사람들은
고용이 되어 왔습니다. 아마존과 마이크로소프트, 알파벳에서 각각 고용이 되어 왔다는 거죠. Big Tech Group paid billions of dollars in deals to design to observe the best staff from fizzling AI company, while stop short of the full takeover. 그러면서 이러한 빅테크 그룹, 즉 아마존이나 마이크로소프트, 알파벳과 같은 이러한 빅테크 그룹들은 수십조 달러를 사용을 했다는 거죠. 어떤 딜에 의해서. 딜에 무슨 뭐하는 딜이냐면 이 freezing, 즉 이 영악 이제 막 생성된 AI 회사로부터 최고의 스텝, 결국 그 피고용인을 고용하기 위해서 디자인되어진 이러한 딜에 수십조 원을 투자를 했다는 거죠. While stopping short of the full takeover. full take 뭐하냐면 stop short of full takeover. 뭐하냐면 이러한 full takeover, 완전한 인수에 대해서 short, 낮지 않걸 중단하지, 계속 지속하면서 이러한 전체적인 테이크오버 자체를 인수 자체를, 완전한 인수 자체를 지속하면서 그랬다는 겁니다. Big tech companies have become major funder in the space as they develop the AI software while building the cloud infrastructures to run AI services built by third-party customers. 이러한 빅테크 기업들은 이러한 공간에서의 주된 펀드, 결국 돈을 지원해주는 사람이 되어왔다는 겁니다. 그들이 뭐함에 따라서 AI 소프트웨어를 디벨롭하긴 함에 따라서 while 뭐하는 중에 이러한 클라우드 인프라스트럭처를 빌딩하는 중에 그 클라우드 인프라스트럭처는 AI 서비스를 결국 운영하기 위한 것이고 그 AI 서비스 자체는 제3자의 third party customer, 3자의 고객에 의해서 빌트된 AI 서비스라는 겁니다. 그러니까 BBC 정도 되는 거죠. 그러니까 다시 한번 번역을 하면 빅테크 기업들이라는 것은 이러한 공간, 즉 AI 스타트업에 대해서 투자를 하면서 이에 대한 파운더나 스태프들을 고용을 해요. 그리고 인수를 합니다. 이렇게 인수하고 이렇게 이에 대해 지배력을 가지면서 투자를 하는 그러한 주된 그룹이 되었다는 거죠. 빅테크 그룹들이라는 게. 그들이 뭐함에 따라서 그들이 AI 소프트웨어를 개발함에 따라서 그러면서 뭐하는 와중에 그런 클라우드 인프라스트럭처를 건설하는 와중에 AI 서비스를 운영하기 위해서. 근데 그 AI 서비스란 것은 제3자의 커스터머에 의해서 빌드되었다는 거죠. Anthropic was founded by the former OpenAI researchers. It's known for its chatbot Claude, which outperformed OpenAI's GPT-4 on a number of industry benchmarks. It has also received a $2 billion investment from Google. 그러면서 엔트로픽은 2000 OpenAI의 리서처 연구자들에 의해서 결국 설립이 되어졌는데 이것은 알려져 있습니다. 그 유명한 챗봇인 클라우드로 알려져 있고 그 클라우드는 오픈AI GPT-4보다 보다 더 잘 앞서 있다는 거죠.
어떤 면에 있어서 이 산업의 벤치마크 여러 벤치마크에 의해서 보면 오픈 AI의 챗 GPT-4보다 더 아웃퍼폼한다는 겁니다. It also received 2 billion in investment from Google. 그러면서 이 엔트로픽은 구글에서 또 2 billion 달러의 투자를 또 받았다는 겁니다. The new deal with Amazon deepens the Anthropic's technical partnership with the online retail giant, cloud, and chip product, but does not preclude it from working with other companies such as Google or Nvidia. 이러한 아마존과의 이 새로운 딜이라는 것은, 그 새로운 또 지원이라고 하는 것은 엔트로픽의 어떤 기술적인 파트너십, 온라인 리테일 자이언트, 즉 아마존과의 파트너십을 더욱더 강화한 거죠. 그리고 칩 프로덕트, 이러한 칩 프로덕트라는 것은 결국 아마존도 자기의 칩 자체를 생산하고 있기 때문에 이건 아마존을 의미하고 있습니다. 그러나 preclude it from working with other company. 그러면서 이런 다른 회사들과의 일하는 것에 있어서의 배제를 하지 않는다는 겁니다. 어떤 회사느냐? 구글과 엔비디아 회사와. Amazon is already working to embed the Anthropic's cloud model into next generation of Alexia speaker to help power the conversational AI system. 아마존은 이미 엔트로픽의 클라우드 모델을 다음 세대의 알렉시아 스피커에 임베드를 장착시키기 위해 지금 워킹하고 있다는 거죠. 노력하고 있다는 겁니다. 일하고 있다는 거죠. 그리고 그것은 뭐하냐면 to help, 즉 어떤 대화를 할 수 있는 AI 시스템을 증강시키기 위해 도움을 주기 위해서 하고 있다는 겁니다. Capital expenditure at the four biggest hyperscalers, Amazon, Microsoft, Meta, and Google, grew more than 62% on the year before, to about 60 billion during the quarter, according to a recent financial filing. 이러한 최근의 어떤 재정적인 발표에 의하면 이 캐피탈, 즉 자본 지출이라고 하는 것, 네 개의 가장 큰 하이퍼스케일러, 즉 아마존과 마이크로소프트, 메타, 앤 구글, 네 개의 가장 큰 하이퍼스케일에서 재정 지출이라고 하는 것은 약 전년 대비해서 62%가 올랐습니다. 얼마로? 약 60빌리언 달러로. 이 쿼터 동안에, 이 쿼터라는 것은 7, 8, 9, 3개월 쿼터를 말하겠죠. 이번 3개월이랍니다. 메타, 아마존과 among those to point to further increase in spending next year. 메타와 아마존은 어떠한 사람들 중에 중요했냐면 내년에 이러한 지출을 더욱 늘릴 거라고 말을 했던 그러한 기업들이라는 겁니다. While reassuring the market of demand for generative AI infrastructure and services. 그리고 재확신시킨다는 겁니다. 뭐에 대한 마켓에 이러한 인공지능 인프라스트럭처와 서비스에 대한 그러한 수요에 대해서 다시 확신시키는 와중에 이런 메타와 아마존은 다음 연도에 이러한 지불 자체를 증가시킨다고 지적을 했었던 그러한 기업들 중의 하나라는 거죠. Amazon's battle with Anthropic comes at a time of deepening scrutiny from the regulator in U.S.
UK and EU over concern that deals between the big tech and the most prominent AI startup may pose the anti-competitive risk. 그러면서 아마존의 엔트로픽에 대한 이러한 bet, 결국 이러한 기대감이라고 하는 것은 어떤 시기에 나왔냐면 미국과 UK, EU라는 지역에서 하나의 규제자들의 어떤 깊은 어떤 관찰의 시간에 왔다는 거죠. 관찰의 시간에 이러한 벳이 나왔다는 겁니다. 뭐에 대한 컨선이냐면, 뭐에 대한 염려냐면, 빅테크 기업들과 가장 앞서 있는 AI 스타트업과의 서로 간의 딜이라고 하는 것이 만약 반독점의 리스크에 아마 반독점법에 적용을 받는 게 아니냐는, 반독점의 리스크에 결국 적용되지 않느냐라는 그러한 염려 와중에 결국엔 나왔다는 겁니다. The UK Competition Authority recently reviewed Google's deal with Anthropic, but did not flag it for further investigation. UK의 경쟁의 authority, 결국 시장 경쟁의 어떤 기관, 결국 정부 기관은 최근에 뭐냐면 엔트로픽과 구글의 어떤 딜에 대해서 다시 한번 보았다는 겁니다. 그러나 보다 더 조사에 대해서는 언급하지 않았다는 겁니다. 그래서 결국 빅테크 기업들과 즉 하이퍼스케일러들과 그 다음에 AI 스타트업들 사이에서 딜이 계속 발생을 하고 있습니다. 그러면서 이러한 딜을 통해서 빅테크 기업들은 이 파운더나 스태프들을 고용할 수 있고, 그리고 자기가 가지고 있는 AI 인프라스트럭처를 향상시키고 소프트웨어를 능력을 증강시킬 수 있다는 거죠. 그리고 만약에 이러한 AI 스타트업 자체를 인수하지 못하면 결국 돈을 통해서 투자함으로써 가지고 있는 그에 대한 기술력을 가지고 자신들의 상품들을 보다 더 AI에 접목시켜서 상품을 더욱더 고도화시키고 전문화시킨다는 겁니다. 그래서 이렇게 그 많은 돈들을 투자한다는 거죠. 그리고 이러한 AI 스타트업들은 그런 돈들이 필요할 수밖에 없습니다. 하드웨어를 구축하거나 그 다음에 인력을 운영하거나 그런 면에 있어서 돈이 필요하기 때문에 서로 맞물려서 결국 딜이 이루어진다는 거죠. 근데 엔트로픽 같은 경우에도 결국 아마존은 약 8빌리언 달러를 지원했고, 그 다음에 구글 또한 3빌리언 달러를 지원했을 정도면 그만큼 성장성이 있고 어떤 탑 AI 스타트업으로서의 지위를 인정받았다고 볼 수 있을 것 같습니다. 그러면 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.